नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी मीन राशि लोकों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण यही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपर। देखंतु आपणकर शनि 7.5 चली एवं आपण द्वितीय पर्यायर अछंती, जहा फलरे आपणक जीवन रे किछि ना किछि असुविधार सामना करने को पड़ुछि। किंतु सबु परे मध्य मार्गशीर मासरे माँ लक्ष्मी करिवे आपणक उपरे कृपा वर्षा एवं एही दीर्घ 2.5 वर्ष परे माँ लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि आपणक उपरे रहिबाकु जाउछि। कारण शनि आसिबे आपणक राशिर धनर स्थान को एवं शनिकर वर्ष 2024 शेष हेबाकु जाउछि। एही विदाय समय रे शनि करिवे आपणक उपरे धनर वर्षा। कारण आपणकर भाग्य नेब नुआ मोड़ एवं आपणकर दुखर दिन सरिबाकु जाउछि। पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेणु करी आपणकर जदि मीन राशि होई थाए तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। एही भिडियोटी देखि सारिबा परे आपणकर भाग्य बदलिबाकु जाउछि। मीन राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही मार्गशीर मासरे नुआ मोड़ नेब। कारण आपणक राशि रे प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेब, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आसिब एवं एही परिवर्तन आपणक जीवन रे किछि शुभाशुभ फल प्रदान करिब। देखंतु देव बृहस्पति बक्री होइछंती, ता सहित शनि बक्री रु मार्गी होई जाइछंती। किंतु एबे शुक्र बुध एवं सूर्य राशि परिवर्तन करिवे, जहा फलरे आपणक राशिर एक भल स्थान रे विराजमान करिवे एवं सेही गृह रे रही आपणक उपरे शुभाशुभ फल प्रदान करिवे। तेबे आसंतु जानिबा एही मार्गशीर मासरे आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेब। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर भी जदि मीन राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती, तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा एही प्रमुख ग्रह गुड़िक आपणक जीवन रे कौन कौन बड़ परिवर्तन आनिबे। देखंतु आपणक स्वास्थ्य रे बड़ परिवर्तन आनिबे। पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत खराब रहुतिला, एबे ताहा धीरे धीरे सुधुरिब। ताहा सहित आपण आर्थिक समस्या देई गति करुथिले। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भारटी आपणक उपरे बढ़ी चलिथिला। आपणक परिवार रे अर्थर अभाव को नहीं खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण समस्या देखुथिले। आपणकर अଯଥା खर्च गुड़ाए हेउथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति रे विलंब हेउथिला। संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित रे रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे आपणकर लॉस चलिथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा जाउथिला। विशेष भाव में आपणक दाम्पत्य जीवन रे कलह लागी रहुथिला। आपण सेथिपई मानसिक दुश्चिंता रे रहुथिले। तेबे एही बळी जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबो। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबो। एही मार्गशीर मासरे माँ लक्ष्मीकर कृपारु आपणक जीवन पुणी थरे हसिला खेलिला भली हेबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक मीन राशि रे नवग्रहकर स्थिति किभଳି रहिछि। आपणकर केउ गृह रे केउ ग्रहमान विराजमान करिसंती। देखंतु आपणकर प्रथम घरे राहु विराजमान करिसंती, तृतीय घरे गुरु, पंचम घरे मंगल, सप्तम घरे केतु, अष्टम घरे सूर्य एवं बुध, नवम घरे शुक्र एवं आपणक द्वादश घरे शनि विराजमान करिसंती, जहा फलरे प्रमुख ग्रह गुड़िक गोटे भल स्थिति रे रहिसंती। आसंतु एबे जानिबा आपणकर एही मार्गशीर मासरे कौन कौन बड़ परिवर्तन हेब। देखंतु आपणकर द्वादश घरे शनि विराजमान हेतु
ଆପଣଙ୍କର ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଯିବ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର ଗୃହ। ଏହି ଗୃହରେ ଶନିଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅଧିକ ଇନକମ୍ କରିବା କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲୁଥିବା ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକିଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଲଟେରୀ କିମ୍ବା ଅଲଗା କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତା ସହିତ ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଏହି ତୃତୀୟ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ସନ୍ତାନର ଘର, ପ୍ରେମର ଘର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଘର। ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା କାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିରାଜମାନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଘର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଘର। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଘର ପ୍ରେମର ଘର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଚାଲିଥିବା ଦୂରତାଟା କମିଯିବ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନ ମାଳିନ ମତାନ୍ତର ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ କିମ୍ବା ତାହାର ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଘର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ସେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରିବ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମିଯିବ। ଉଭୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଗୃହ ଏବଂ ତାହାକୁ ପିତାଙ୍କର ଗୃହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅପାର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଢ଼ୋତୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘର ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଟିକୁ କାମରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂର ଘରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂର ଘର ହେଲା ପ୍ରଥମ ଘର। ପ୍ରଥମ ଘରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାବନା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ବହୁତ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିବେ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।